Con tôi bị dính đó đấy. Orang kan tanya. Emang. Mau bukan mau. Maham terlalu simpel. Iya. ভিতর আছে লোককে সোয়াইংয়ের আয়োজন করা হয়েছে এবং অতিথি ভোজনের আয়োজন করা হয়েছে। আজকে আমার বাবা 27 বছর পূর্ণ হয় নাই, 22 তারিখ আসলে 27 বছর পূর্ণ হবে। সেই উপলক্ষে সোয়াইং এবং ধর্ম সবার আয়োজন করা হয়েছে। অনুগ্রহ সবাই 3 বার সাধুবাদ দিয়ে অনুমোদন করুন। সাধু সাধু সাধু। নমো তাস্সা ভগবতো অরহতো সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো অরহতো সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো অরহতো সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। বুদ্ধাং বন্দামি ধম্মাং বন্দামি সংঘাং বন্দামি আহাং বন্দামি ইয়ামহাং বদামি তং বদেথা আমাবন্তে। নমো তাস্সা ভগবতো অরহতো সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। 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 বুদ্ধাং শরণং গচ্ছামি। বুদ্ধাং শরণং গচ্ছামি। ধম্মাং শরণং গচ্ছামি। ধম্মাং শরণং গচ্ছামি। সংঘাং শরণং গচ্ছামি। সংঘাং শরণং গচ্ছামি। দ্বিতীয়ম্পি বুদ্ধাং শরণং গচ্ছামি। দ্বিতীয়ম্পি বুদ্ধাং শরণং গচ্ছামি। তৃতীয়ম্পি ধম্মাং শরণং গচ্ছামি। তৃতীয়ম্পি ধম্মাং শরণং গচ্ছামি। তৃতীয়ম্পি
संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणं गमनं सम्पूर्णम् अमावन्ते अनादिपाता वेरमुनि शिक्षापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमुनि शिक्षापदं समादयामि अदिन्नादाना वेरमुनि शिक्षापदं समादयामि अदिन्नादान वेरमुनि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमुनि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमुनि शिक्षापदं समादयामि मुसावादा वेरमुनि शिक्षापदं समादयामि मुसावाद वेरमुनि शिक्षापदं समादयामि सुरामेर्या मज्जापमदट्टना वेरमुनि शिक्षापदं समादयामि सुरामेर्यमज्जमोदत्तान वेरमुनि शिक्षापदं समादयामि शदुमंति शरणेन सद्यं पञ्चशीलं धम्मं सदुकं सुरक्षितं कृत्वा प्रमादेन शीलं सम्पदेत अमावन्तु नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा यं मङ्गलं द्वादशाहि चिन्तयन्तो सदेवकाशोत्तरं नदिगच्छन्ति याथतिंशं समङ्गलां देशिकं देवदेविना सब्बापाविनश्यनं सम्भालोकाहिताय मङ्गलं तं वदामहे एवं मे सुतं एकं समयं भगवत्सर्वतीयं विहरति एकबाले अनाथपिण्डिकाश्चारणे अतको अय्यथाळदेवताय विकण्ठाय रत्या अभिकण्ठवृन्ना केवलकपं जेतभानं ीना भगवते मायुपसङ्कमित्वा भगवन्तम् अभिवृत्वा एकमन्तं पिताकोसा देवता भगवन्तं तथायज्जवसेयं बहो देवा मनुष्या मङ्गलानि अचिन्तयो आकाङ्कामानसतानं मङ्गलमुत्तमां सेवनाच बालानां पण्डितानां च सेवना भोजसा पुण्ययानाम् इत्थं मङ्गलमुत्तमाम् अतिरूपादशावसु सा बुद्धि सा कत उयथा अत्तसम्मा पनिदिसा इत्थं मङ्गलमुत्तमाम् छञ्चसि पञ्चा विनयो सा शिशिकितो सुभाषिता च वाचा यथं मङ्गलमुत्तमाम् ईतो युपाचानं बुद्धधारस्य सङ्गहो वनाकुलचकं मन्त्राय यथं मङ्गलमुत्तमं धानं च धम्मचर्या च यतखानं च सङ्गहो अनाभज्जानिकं मानि यतं मङ्गलमुत्तमामरति विरति पपमज्जपानस्य संयमो अपमादो सतमेषु एतं मङ्गलमुत्तमाम् गराभो च निबतो च सन्तुष्टि च कथनीयथा कालेन धम्मश्रवणं
एतं मङ्गलमुत्तमं कन्ति सा सुवसस्साथा समनाञ्जनस्वनं कालीनाधम्मसकाचा इदं मङ्गलमुत्तमम् पूजा ब्रह्मचर्यं च हर्यसच्चानदर्शनं निब्बाणं सच्चिक्रिया च यथं मङ्गलमुत्तमम् औपदम्बिः चित्तं यस्सानकं पथि असुखं विरजं केमायतं मङ्गलमुत्तमम् तदिशानि कत्वाना सम्पतमा पराजिता सपता सुतिं गच्छन्ति तन्ति सममङ्गलमुत्तमन्ति एतेन सच्चवज्जेना सुतितेहो सम्पदा एतेन सस्सवज्जेना सम्पदुःखा विनश्यतु एतेन सस्सवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् साधु साधु मारसीनाय पमधिनो बुद्धित्वा इति सखाति बाबुत्तमारव्याधिन्यामतं निकयं वदाय समाधि गुणातीतं गुणसागहं साधन सा इमं मन्तं बोधं गन्धं धनामहे बोधंगो सति संकातो धम्मनं विचयो तथा गिरियां तितिपस्सादि तथा परि समाधुपेक्षभुजंगा सत्यति संपदस्सिना मुनिना सम्मदकाता भक्तिदा गौरी वित्वा रोगमुंसिं सुतं तने एतेना सत्सवज्जीना सुतिते होसंपदायका धम्मरजपि गिलनायां विधीनितो सुन्दधिरिनताये वावनपित्वा सागरं सम्पादित्वा च आवदातं भूतासुरानसो एतेना सत्सवज्जेना सुतिते होसंपदाम् पहिनते सयावधा दिन्ननम्पि महिष्यं मक्कहाता किलेसा वापत्तनो पत्तिदं मतं एतेना सत्सवज्जेना ব্রহ্মতুল্য পিতা গজেন্দ্রলাল বড়ুয়া তাহার ২৭তম বার্ষিকী উপলক্ষে আজকে রোজ শুক্রবার দুপুরে পিণ্ডদান প্রদান করেছেন এবং সূত্রপাঠ শ্রবণ করেছেন আপনারা। প্রয়াত পিতা গজেন্দ্রলাল বড়ুয়া তো ধর্মপ্রাণ উপাসক উপাসিকাবৃন্দ এই মহতি পূর্ণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন পরম শ্রদ্ধেয় ভদন্ত জয়রত্ন থেরো ভান্তে মহোদয়। ভান্তেকে আমি বন্দনা নিবেদন করছি এবং উপস্থিত সধর্মপ্রাণ উপাসক উপাসিকাবৃন্দ আপনাদেরকে জানে মৈত্রীময় শুভাশিস। তো ভগবান তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ একসময় বেদিনীয় পর্বতের ইন্দ্রিয়শালা গুহার মধ্যে যখন অবস্থান করছিলেন, তো সেই পর্বতবাসী এক পেঁচা ছিল। সেই পেঁচাটি কী করত, ভগবান বুদ্ধ যখন পিণ্ডচারণে যেতেন তখন সেই পেঁচাটি ডানা দুটি প্রসারিত করে মাথা নত করে বারবার করে বন্দনা শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন। আবার যখন ভগবান তথাগত বুদ্ধ যখন পিণ্ডচারণ শেষে যখন ফিরার পথে সেই পেঁচাটি আবারও আগু বাড়িয়ে আনতেন, মাথা নত করে ডানা দুটি প্রসারিত করে বারবার বন্দনার মাধ্যমে। এক সময় তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ ভিক্ষু সংঘকে যখন ধর্মদান প্রদান করবেন, সেই সময় সেই পেঁচাটি গিয়ে আবারও বুদ্ধস্বর প্রমুখ ভিক্ষু সংঘকে ডানা দুটি প্রসারিত করে মাথা নত করে বারবার বন্দনা করছিল। যখন বন্দনা করছিল তখন ভগবান তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ একটু মৃদু হেসেছিলেন। তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ কোনো কারণ ছাড়া তো হাসেন না। তখন আনন্দস্ত বীর সেই হাসার কারণটি জিজ্ঞেস করেছিল। তখন ভগবান বুদ্ধ বললেন, এই পেঁচাটি এই জন্মে নয়, জন্মান্তরে এইভাবে তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আসতেন এবং পারমী সম্বর পূর্ণ করে আসতেন। এই যে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন, ভবিষ্যতে সে মনুষ্য হয়ে একসময় সে প্রত্যেক বুদ্ধ হবেন
এবং তিনি কল্পান্তরে তিনি নরকে গমন করবে না। এভাবে সেই পেঁচার উদ্দেশ্যে ভবিষ্যৎবাণী করেছিল। আরও বলা হয়, শাস্ত্রের মধ্যে উল্লেখ আছে যে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি সচেতন থাকার কথা বলা হয়েছে। সেগুলো হলো কি? অগ্নি, সর্প, রাজপুত্র, শিলবান, ভিক্ষু শ্রামণ। অগ্নি, যেমন ধরুন আমরা অনেক সময় দেখি কয়লের আগুন থেকেও অনেক বড় অগ্নিপাত হয়ে থাকে, সেখানে মানুষের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে। তাহলে কয়লের আগুনটা আমরা অনেক ছোট মনে করি, যদি সেরকম খড়কুটা পাই ওখান থেকে কি বিশাল আকার ধারণ করে। সেই কারণে অগ্নিকে কি সচেতন সাথে ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। আপনি যদি সচেতনের সাথে ব্যবহার না করেন আপনার অমঙ্গল হবে, আর যদি আপনি ওইটি সচেতনভাবে ব্যবহার করেন তাহলে আপনার মঙ্গল সাধিত হবে। অগ্নি ছাড়া তো আমরা চলতে পারবো না। আমরা কি চলতে পারবো? যে খাবারটি আহার গ্রহণ করছি, অগ্নির প্রয়োজন আছে। আপনি যদি এটা ভালোভাবে ব্যবহার করেন তাহলে আপনার উপকারে দিবে, আর যদি এটা আপনি অসচেতনভাবে ব্যবহার করেন আপনার কি অনেক ক্ষতি সাধন হবে। তারপরে বলা হচ্ছে কি সর্প। সর্প যতই কি ছোট হোক না কেন, ক্ষুদ্র হোক, তার মধ্যে কি বিষ আছে। সেই বিষে আপনাকে যদি কামড় দেয় আপনার মৃত্যুবরণ হতে পারে। বুদ্ধের সময়কার একজন ভিক্ষু ছিল, উনি কি সর্প পালন করত। সর্প তার কাছে ছিল। একসময় কি সেই সর্পটি সেই ভিক্ষুকে দংশনে মৃত্যুবরণ করেছিল। এটা অনেক বড় কাহিনী, সেদিকে যাচ্ছি না। তাহলে কি সব যতই ক্ষুদ্র হোক ছোট হোক না কেন তার মধ্যে বিষ আছে, তাকেও কি সচেতন থাকার কথা, ভয় করার কথা বলা হয়েছে। তারপরে বলা হয়েছে কি রাজপুত্র। রাজপুত্রের ছোট বলে আপনি অবজ্ঞা যদি করেন তাহলে কি হবে? সে যদি ভবিষ্যতে যে রাজা হয় তাহলে কি আপনি যে অবজ্ঞা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছেন এটার আপনার প্রতিশোধ নিতে পারে। যেমন রাজা বিরূপ কি করেছিল, যখন সে মামার বাড়িতে গিয়েছিল তখন তাকে সেখানে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছিল। যখন পরবর্তী সময়ে যখন রাজা হবার পরে কি হয়েছিল, সে শাক্য বংশকে নিধন করার জন্য গিয়েছিল। তাহলে কি রাজপুত্রকে ভয় করার কথা বলে। তারপরে বলে শিলবান, ভিক্ষু শ্রামণ। আপনি যদি শিলবান, ভিক্ষু শ্রামণ, অবজ্ঞা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেন আপনার কি অন্তরায় হয়ে যাবে। আপনার স্বর্গের কি আপনি স্বর্গে যেতে পারবেন না। আপনার যদি কোনো মার্গফলের হেতু থাকে সেটাও আপনার কি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তো আমরা বুদ্ধের সময়কালে একজন দেখতে পারি কি কচ্ছায়ন স্থবির যখন পাহাড় থেকে যখন নামছিল তখন বর্ষাকার ব্রাহ্মণ সে কচ্ছায়ন স্থবিরকে দেখে বলেছিল যে বানরের মতো সে নামছে। এই যে কুটুক্তি বাক্য প্রদান করার কারণে ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে বলছিল যে তাকে ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য। সে বর্ষাকার ব্রাহ্মণ কি ক্ষমা প্রার্থনা করেনি, অভিমানবশত সে কি চারিপাশে কলা গাছ, অনেক ফলমূলের গাছ রোপণ করেছিল। ওই যে ভগবান বুদ্ধের ভবিষ্যৎবাণী তো কখনো কি মিথ্যা হয় না, সেই চিন্তা করেই সে চতুর্দিকে ফলের গাছ লাগিয়েছিল, সে বানর হয়ে যেন পরিভোগ করতে পারে। হ্যাঁ, ঠিক সময় সে যখন মৃত্যুবরণ করেছিল, মৃত্যুর পরেই সে বানর হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল। তো ধর্মপ্রাণ উপাসক উপাসিকা বিন্দু, তো এই বিষয়গুলো আমাদেরকে খুব মেনে যদি চলি আমাদের মঙ্গল সাধিত হবে। তো ধর্মপ্রাণ উপাসক উপাসিকা প্রয়াত উপাসক মৃত্যুর পরে কোথায় উৎপন্ন হয়েছে আমরা জানি না, 31 প্রকার লোকভূমির মধ্যে। তো তিনি যদি বাবার স্থানে থাকে তাহলে আমাদের আপনাদের সকলেরই পুণ্যরাশি পেয়ে সুখে শান্তিতে অবস্থান করুক। শুধু এই জন্মের নয়, আপনারা চেতনা রাখবেন যে জন্মান্তর যত জ্ঞাতি আছে তারাও যেন এই পুণ্যটি লাভ করতে সক্ষম হোক। এবং পরিশেষে আপনারা যারা উপস্থিত রয়েছেন আপনাদের সকলেরই মঙ্গল কামনা করছি এবং প্রয়াত উপাসককে পুণ্য দান করে এবং এই পরিবারের সকলেরই উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি মঙ্গল কামনা করে আমার সংক্ষিপ্ত ধর্মকথা এখানে ইতি টানছি। জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক। উপাধ্যক্ষ ভদন্ত সুমনানন্দ ভিক্ষু তাকে আশীর্বাদ জানাচ্ছি এবং শ্রদ্ধাবান আমার জ্ঞাতিগণ এবং উপস্থিত আপনাদের সকলকে নতুন শুভেচ্ছা উদ্যাপন করছি। তো আজকে বিশেষ করে এই পরিবারের প্রধান কর্তা যিনি প্রয়াত হয়েছেন বাবু প্রয়াত ব্রজেন্দ্র লাল বড়ুয়া, ওনার বাৎসরিক তিথি উপলক্ষে করে আজকে এই দানময় অনুষ্ঠান আপনারা সম্পাদন করতে যাচ্ছেন। সকলে উপস্থিত হয়েছেন। আমি সেই প্রয়াত ব্রজেন্দ্র লাল বড়ুয়াকে পুণ্যদান করছি। কারণ
এবং আপনারা যারা উপস্থিত হয়েছেন আমার সকল জ্ঞানীগণ তাদের সকলের উদ্দেশ্য করে আমার বিক্ষিপ্ত জীবনের পুনরাশি দান করছে। আপনার সকলের সাথে বিশেষ করে আমাদের সুবর্ণানন্দ এখন বলছিলেন সুন্দর, আমি আসলে সুবর্ণানন্দ নেশানা করে না কিন্তু করলে যে এত সুন্দর হয় সেটা কখনো বুঝি নাই। তো ওকে আমি ওর দেশনা আমি আসলে আগে শুনি নাই কখনো। আজকে কথা অনেকবার বলেছি দেশনা করার জন্য এখানেও, কিন্তু ও ধর্ম দেশনা করে না। তো অল্প কথায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা তিনি এখানে ব্যক্ত করেছেন, যেটা আসলে বুদ্ধের ধর্ম দর্শনের আলোকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই যে চারটা জিনিসকে অবহেলা না করা উচিত বুদ্ধ বলেছেন, এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ আমাদের সমাজে। আমরা অনেক সময় ভিক্ষু শ্রামণদেরকে ছোট বলে, ক্ষুদ্র বলে, মানে দেখতে ছোট বলে অনেক সময় তুচ্ছতাচ্ছিল্য করি, অনেক সময় মনে করি তার মধ্যে হয়তো কিছু নাই। অনেক সময় দূর থেকে আমরা বদনাম করি বা তার চলাফেরায় হয়তো আমরা একটু অসুন্দর দেখলে তার উদ্দেশ্যে আমরা বিভিন্ন কটুবাক্য ভাষণ করি। তো এটা কিন্তু ঠিক না। হ্যাঁ, এটা প্রশংসিত। একজন ভিক্ষু তার মধ্যে এই যে মাথা ন্যাড়া করছে, এটা একটা বিশেষ গুণ। আপনি পারবেন না কিন্তু এত সহজে মাথা ন্যাড়া হয়ে থাকে, পারবেন কিনা দেখেন। আপনাকে যদি বলা হয় মাথা ন্যাড়া হয়ে থাকেন, কিন্তু খুব সম্ভব না। হ্যাঁ, তো বুদ্ধ বলছেন যে এই মাথা ন্যাড়া হয়ে থাকার মধ্যে কিন্তু একটা গুণ আছে। হ্যাঁ, এই অসুচি গুণগুলো তিনি যে ত্যাগ করছেন, এই ভিক্ষু সমাজকে বা কোনো ধরনের যারা আমরা ব্রহ্মচারী বলি তাদেরকে অবহেলামূলক কথা বলা কোনোভাবেই ঠিক না। আপনি একজন মানুষের ভেতরটা না জেনে যদি এগুলো করেন তাহলে সেটা ওই বাক্যদেশে আপনার পাপ করতে পারে। এই জন্য আসলে এই বিষয়গুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। তো আজকে আপনারা সকলে জ্ঞাতিগণ সম্মিলিত হয়ে জ্ঞাতি ধর্ম প্রতিপালন করছেন, যেটা আসলে বুদ্ধ প্রশংসিত। কিন্তু অনেক জায়গায় সেটা বলেছেন যে জ্ঞাতি গণিত চক্র মঙ্গলসূত্রে আমরা একটু আগে